जय जगन्नाथ मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने आमे आलोचना करुथिले प्लस टू सेकेंड ईयर आमर जो ओडिया ऑप्शनल यूनिट 1 ने देछि प्राचीन कविता परशुराम भेट। तो पूर्व वीडियो रे आमे कवि संपर्क रे आलोचना करिथिले एवं कवितार किछि अंश मध्ये आलोचना करिथिले। जेमति कि माने रामचंद्र एवं सीता जेते बेले फेरुचंती कोठी मिथिलारू से माने अयोध्या को प्रत्यावर्तन करुचंती सेते बेले बाटरे विभिन्न प्रकार अशुभ संकेत गुड़िक देखा देछि ताकू नै कि दशरथ राजा से जो अशुभ संकेत देखि कि से व्यतिग्रस्त होई पडिचंती एवं तार कारण संपर्क रे से पचारिचंती वशिष्ठ को। वशिष्ठ कोन कहिचंती ना विपद किछि नाही किंतु जेहेतु सिद्ध वन रे आश्रम रहिछि कहारो ना परशुराम कर जति तांको सहित हमर साक्षात हुए ताहले ताहा हम पई विपद। तो ए भली भाव रे से कहि कि आगो को बढ़िचंती एवं ए जो वीरतुर वीरवाद्य करिकि से आसीचंती सेही समय रे से वीरवाद्य सुनी परशुराम मुनिंकर ध्यान मग्न होइछि। तो एतिकी पर्यंत आमे आलोचना करिथिले। तापर आमे पिला माने नेक्स्ट आलोचना करिबा ध्यान छाड़िला जे परशुराम मुनि समाधि बाजिला जे वीरतुर शुणी। तो ए जो वीरवाद्य शुणिकी परशुराम मुनि कौन करिसेंती तांकर ध्यानमग्न होइछि समाधि भाजिला जे वीरतुर शुणी भाजिला अर्थात भांगिला से तांकर ए जो वीरवाद्य शुणी वीरवाद्य एते प्रकम्पित हेउथला जे से वाद्य शुणिकी से कौन करिसेंती तांकर ध्यानमग्न होइछि। मने विचार से किस जे शब्द सर्वण को शुभई से वीरतुर वाद्य। तो से मने मने चिंता करुचंती ए वाद्य ए वीरवाद्य केउठी शुभा जाउछि सर्वण को शुभई जे वीरतुर वाद्य मोर ए जो कन्न को जो वीरवाद्य शुभुछि ताहा केउठारु आसुछि आबर कि वीरे अछंती देह घिनी वीरंत मारी शून्य कलई मेदिनी। तो से कहउचंती आउ एमदी किए संसार रे बाई पृथ्वी रे वीर अछंती जे एमिति वीरवाद्य माने करुची वीरंत मारी शून्य कलई मेदिनी। तो से कौन करथिले 21 थर धरा को निक्षत्रिय करथिले। क्षत्रिय माने जो शक्तिशाली थिले तो से समस्त क्षत्रिय को से कौन करथिले मारिकी नाश कर देथिले। तो से वर्तमान परशुराम चिंता करुचंती जे एमती आउ किए ए पृथ्वी रे मोठारु वीर अछि जे एमिति वीरवाद्य सृष्टि करिछि। पुणी वीरतुर सुभिलाक मते केवल वीर प्रतापी होइला जगते आउ एमती किए वीर अछि जे कि एमिति वीरवाद्य सृष्टि करुछि मोठारु आहुरी एमिति किए प्रतापी अछि पृथ्वी रे। पूर्वर कथा मान नाही कि से सुनी वीरतुर बजाई जे केवल गुण घिनी। तो मोर जो पूर्व कथा मान मोर पूर्व गारिमा मोर वीर माने मोर वीरता मोर प्रताप विषय से कौन शुणी नाही जे एमिति से वीरवाद्य तार पाखरे एमिति कौन अछि जे सेमिति वीरवाद्य बजाई गर्व करुछि। वीरदर्प गंजनमु वीरंकर नाथ जे वीर बोलिब छेदई तार माथ। वीरदर्प गंजनमु वीरंकर नाथ अर्थात दर्प अर्थात कौन अहंकार वीर मानकर अहंकार को मु गंजन करे बा भांगी दिए। मु होची समस्त ए जो पृथ्वी रे जेतिकी मध्य वीर अछंती सबु वीरंक मध्यरे मु होची श्रेष्ठ सबु वीरंकर होची मु नाथ। किंतु मो ठारू जी प्रतापी बा मो ठारू जी वीर बोली कहे मु कोन करे छेदई तार माथ अर्थात मु तार मस्तक छेदन करे। वीर बोली मुझे नथइली सीमा एते बोली कोप कलाक परशुरामा। निश्वास खरतर काल सर्प जानी घन घन कोप जे करई प्रसुमणि। तो से कौन कहउचंती ना मो ठारू ए पृथ्वी रे आउ किए एमिति वीर अछि ए कथा से चिंता करिकि परशुराम कोन करिसंती अति क्रोध रे से जर्जरित होई जाइचंती। तो सेते बेले से अधिक क्रोध करिसंती काल सर्प बा नाग साप जे भली भाबरे विषधर साप जो भली भाबरे तार निश्वास माने प्रबल बेगरे थाए ठीक से भली भाबरे परशुराम मुनि मध्य प्रबल तांकर निश्वास प्रश्वास अति बेगरे बहुची घन घन कोपजे करई परशुमणि। तो बारंबार से अति क्रोधरे जर्जरित हो जाइछन्ती कि परशुराम। वनस्तरु बाहर होई दिसिलाक ऋषि कला मेघ विदारिकी बाहर होए शशि। शिरे नागबंध पिंगल वर्ण जटा सर्वणी कुंडल कटिरे काछटा। तो से कौन करुचंती ना वनस्तरु जेतेबेले से बाहर होइचंती सिद्ध वनरु जेतेबेले परशुराम मुनि बाहरी पड़िचंती केमती देखा जाउची ना कला मेघ विदारिकी बाहर होए शशि। आकाश रे कला मेघ थिले जेमती माने जह्न बा चंद्र उदय हेले जो भली भाबरे देखा जाए ठीक से भली सिद्ध वनरु जेतेबेले परशुराम मुनि बाहरिचंती से भली अनुभव हेउची। शिरे नागबंध पिंगल वर्ण जटा पिंगल वर्ण अर्थात ईसत नाल वर्ण तांकर जो मुंडरे जो जटा
ହୋଇଛି ବା ଯେଉଁ ଜଟା ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ତାହା କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ନାଗବନ୍ଧ ବା ନାଗ ଯେଉଁ ସାପ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫଣା ତୋଳିକି ଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ତାଙ୍କର ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଟା ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ସର୍ବଣେ କୁଣ୍ଡଳ କଟିରେ କାଛଡ଼ା ସର୍ବଣେ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ଣ୍ଣରେ ତ ସେ କର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। କଟିରେ କାଛଟା କଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ୍ଟା ସେ ଅଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କୌପୁନି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। କଣ୍ଠେଣ ତୁଳସୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ସାଜି ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ ହୃଦୟରେ ବିରାଜି ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ ହୃଦୟରେ ବିରାଜି ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପୁନେଇ ଚାନ୍ଦର ମାଳ ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ କଟିରେ ଓହାଡ଼ି ଅଣ୍ଟାଏଣ ତାହାର ଅଛଇ ଯେ ଭିଡ଼ି କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗର ଯେଉଁ ଚର୍ମ ବା ଛାଲ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କଟିରେ ଓହାଡ଼ି ବା ଅଣ୍ଟାରେ ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଟାଏଣ ତାହାର ଅଛଇ ଯେ ଭିଡ଼ି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗର ଛାଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। କଷା ବସ୍ତ୍ର ପରି ହରଣ କଟିରେ କାଛଟି ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରୀ କରୁଣ କୁଶ ଗଣ୍ଠି ତ ଯେଉଁ ସେ କଟିରେ ବା ଯେଉଁ ମାନେ ଅଣ୍ଟାରେ ସେ ଯେଉଁ କୌପୁନି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାହା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା କଷା ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସେ ବସ୍ତ୍ର କୌପୁନି କରିକି ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରୀ କରୁଣ କୁଶଗଣ୍ଠି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗାମୁଛା ସେ ପକେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ କୁଶଗଣ୍ଠି କରିଛନ୍ତି। ଯାଗଯଜ୍ଞ ପାଉଁଶ ବିଲେପନ ଅତି ଦୀର୍ଘ ଦାଢ଼ି ଫରହର ନିଶ ଅଛଇହା ଦେଉଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯାଗଯଜ୍ଞ ପାଉଁଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞର ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ବା ଭସ୍ମ ତାକୁ ସେ ଦେହରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାଢ଼ି ଥିଲା ସେଇ ଦାଢ଼ି ଅତି ଦୀର୍ଘ ବା ଲମ୍ବା ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଶ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଦାଢ଼ି ଏବଂ ନିଶ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଯେଉଁ ପବନ ବହୁଥିଲା ସେଇ ପବନରେ ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଏବଂ ନିଶ କ'ଣ ହେଉଛି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ପିଠିରେ ପକାଇ ଅଛଇ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ କପାଳେ 3 ଖଣ୍ଡ କରି ଅଛି ଭଲ ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ପିଠିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ବା ବାଘର ଛାଲକୁ ସେ ପିଠିରେ ପକାଇଛନ୍ତି। କପାଳେ 3 ଖଣ୍ଡ କରି ଅଛି ଭଲ ଭଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଚିତା ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଯେମିତି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେମିତି ଚିତା ମାଖନ୍ତି ତ ସେ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର କପାଳରେ 3 ଖଣ୍ଡ ଚିତା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରହା ପ୍ରକ୍ଷୁଣି ଯେ କୁଶମନ୍ତ୍ର ପୋଥି କାଖ ମୂଳରେ ଯେ ଅଧାରି ଗୋଟି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରହା ପ୍ରକ୍ଷୁଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କଲାବେଳେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ଘିଅ ଯେଉଁ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ ତ ଯେଉଁ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରହା ପ୍ରକ୍ଷୁଣି ତ ତାକୁ ସେ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି କୁଶମନ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଥି ଯେଉଁ ମାନେ ପୋଥି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ସେ ଧରିଛନ୍ତି। କାଖ ମୂଳରେ ଯେ ଅଧାରି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଅଧାରି କହିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସେମାନେ ଜପାମାଳି ଧରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବାମ ହାତଟି ରହିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାଠ ନିର୍ମିତ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ଯେଉଁଟାର କି ତଳ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ମାଟିରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାମ ହାତକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କାଠରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଧାରି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ତ ସେ ଅଧାରି ବା କାଠ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାଖ ମୂଳରେ ସେ ଧରିଛନ୍ତି। ବେଦ କରାଣ୍ଡି ଉଦୁ ବାଳେକ ବଛା ଖଣନ୍ତି କମଣ୍ଡଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ କ'ଣ ଧରିଥାଏ ନା ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଧରିଥାଏ କରାଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ର ଧରିଥାଏ ଉଦୁବାଳେକ ବଛା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କ'ଣ ମାନେ ଉଦୁବାଳେକ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ପଇତା ତ ସେ ଯେମିତି ପଇତା ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ କମଣ୍ଡଳ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ସେ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଏସବୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ବେଦ ଭିକ୍ଷାପାତ୍ର ପଇତା ଏବଂ କମଣ୍ଡଳ ଏସବୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବାମ କରେ ଧନୁ ଡାହାଣେ କୋଠାର କଣ୍ଠ ତୋଟେ ସହି ଅଛି ତୃଣଭାର ସେ ଆଉ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି ବାମ କରରେ ବା ବାମ ହାତରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଧନୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଡାହାଣେ କୋଠାର ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ କଟୁରୀ ତ ସେ ଯେଉଁ ଧରିଥାନ୍ତି ପରଶୁରାମ କଟୁରୀ ତ ସେ ଡାହାଣ ହାତରେ ସେ କଟୁରୀ ଧରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଠ ତୋଟେ ସହି ଅଛି ତୃଣଭାର ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ନିକଟରେ କ'ଣ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ତୃଣଭାର ଅର୍ଥାତ୍ ସରମୁଣି ସେ ସରମୁଣି ମଧ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି।
ବୈଷ୍ଣବା ନାମେ କୋଦଣ୍ଡେ ଗୁଣ ଦେଇ ପଇତା ଛନ୍ଦିଣ ଯେ ଅଛଇତା লাই। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କୋଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଧନୁ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଧନୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଧନୁର ନାମ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ 1 ମାର୍କ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଯେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଧନୁର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା, ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ବୈଷ୍ଣବା। ତାଙ୍କର ଧନୁର ନାମ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବା ଧନୁ। ତ ସେ ଧନୁରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଚଢ଼ାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତ ସେ ପଇତା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇତା ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ପଇତାକୁ ଛନ୍ଦିକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଠିରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ନୟନର ତେଜ କି ମିଥୁନର ବିଜୁଳି ଏଣେ ସେ ଚାହାଇ ତେଣେ ଅଗ୍ନି ଜଳି। ତ ସେ ପରଶୁରାମ ବହୁତ କ୍ରୋଧରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୟନ ବା ଆଖିର ତେଜ ଏତେ ମାନେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି। ମିଥୁନର ବିଜୁଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ବିଜୁଳିର ଯେଉଁ ତେଜ ଯେଉଁ ପ୍ରଖରତା ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଆଖିର ତେଜ ସେହିଭଳି ମାନେ କ'ଣ ଜଳି ଉଠୁଛି। ଯେଣେ ସେ ଚାହାଇ ତେଣେ ଅଗ୍ନି ଜଳି। ସେ ଯେମିତି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଆଖିର ତେଜରେ ଏତେ ଦୀପ୍ତତା ଅଛି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିକି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ୱାସେ ବହନ୍ତି ହଲଇ ନାସାର ବିମ୍ବର ରୋମ ଟାଙ୍କୁରଇ ଓଷ୍ଠଥର ହର। ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ କ୍ରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ସେ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଯେଉଁ ପବନ ଏତେ ବେଗରେ ମାନେ ବହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ନାସାର ବିମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ନାକ ପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହଲିଯିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ରୋମ ଟାଙ୍କୁରଇ ଓଷ୍ଠଥର ହର। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀରର ରୋମ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓଷ୍ଠ ବା ଓଠ ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠୁଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କି ଅଗସ୍ତ ଆସି ହୋଏ ଦକ୍ଷିଣ ସୈନ୍ୟ ହିଏ କଲେ ମହାଭୟ। ତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏମିତି ବେଶ, ଆମେ ଯେଉଁ ବେଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏମିତି ବେଶ ପରଶୁରାମ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେ ବେଶ ଦେଖିକି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦେଖିକି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିକି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ। ପ୍ରଳୟ ଅନଳ ପ୍ରାୟକ ଦିଶଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କି ମେଦିନୀକି ଆସଇ। ତ ପ୍ରଳୟର ଅନଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଳୟ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ସେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କିଏ, ପରଶୁରାମ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କି ମେଦିନୀକି ଆସଇ, ସତେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଖରତା ତାଙ୍କର ସବୁ ତେଜ ଧରିକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମେଦିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଯେମିତି ମାନେ ଚାଲି ଆସିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସୈନୀ ପକାଇ ଯାଇ କହିଲେ ନୃପବର ବଳ ଓଗାଳିଣ ଅଛଇ ଦେବ ପ୍ରସୂଧର। ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯାଇକି ନୃପବର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆମର ବାଟ ଆସିକି ପଥରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କିଏ, ଦେବ ପ୍ରସୂଧର ଅର୍ଥାତ୍ ପରଶୁରାମ ଆସିକି ଆମର ବାଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣି ଦଶରଥର ଉଡ଼ଇ ସାହସ ଶରୀର କମ୍ପଇ ହର ନିଶ୍ୱାସ। ଯାହାକୁ ଦଶରଥ ମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ସେହି କଥା ବା ସେହି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। କାହାକୁ, ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦଶରଥ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାହସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଧିକ, ତାଙ୍କର ଶରୀର କ'ଣ ହେଇଛି, କମ୍ପି ଉଠିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ବିହି ସୁମରି କପାଳେ ହାତ ମାରଇ ବଶିଷ୍ଠ ମୁଖ ଚାହିଁ ଶୋକ ଯେ କରଇ। ତ ସେ ବିହି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ସୁମରଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିହି ସୁମରି କପାଳେ ହାତ ମାରଇ, ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଥିଲି, ସେହି ବିପଦ ଆସିକି ଆଜି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ବଶିଷ୍ଠ ମୁଖ ଚାହିଁ ଶୋକ ଯେ କରଇ, ତାଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ଯିଏ ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଭୌମୁନି ଶୁଣିଲ କି ବିପରୀତ ବାଣୀ ଆଗେ ଓଗାଳିଣ ଅଛଇ ପ୍ରସୁମଣି। ତ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୁନି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ତ ଯେଉଁ ବିପରୀତ ବାଣୀ ମାନେ ମୁଁ ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେଉଁ ଘଟଣା ନ ଘଟିବା କଥା ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଆଗରେ ଆସିକି ଆମର ପଥରୋଧ କରିଛନ୍ତି କିଏ, ପ୍ରସୁମଣି ବା ପରଶୁରାମ। କିମ୍ପା ଓଇଲେ ଏ କାରଣ ଏଥେ କିସ, ଏଥିକୁ ଉପାୟ ମତେ କହ ବ୍ରହ୍ମଶିଷ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରଶୁରାମ ମୁନି କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ମାନେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, ସେଠାକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଏବଂ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେହି ଉପାୟ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ରୋଷଭର ହୋଇ ଅଛଇ ପୁଣ ଆସି ଏମୋହର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନ ପୁଣ ଯାଇ ନାସି କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି କହସି ବିଚାରି ଶୁଣିନ ବୋଲଇ ବଶିଷ୍ଠ ତପଚାରି। ତ ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେ ପରଶୁରାମ ଖାଲି ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁଣି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସହଜରେ ତ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ତା ସହିତ ପୁଣି ବୀରବାଦ୍ୟ ଶୁଣିକି ସେ କ'ଣ ଅତି କ୍ରୋଧରେ ସେ
ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ମୋହର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନ ପୁଣ ଯାଇ ନାସି ଦଶରଥ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କ୍ରୋଧରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ମୋର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ବିନାଶ କରି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି କହସି ବିଚାରି ଶୁଣି ନ ବୋଲଇ ବଶିଷ୍ଠ ତପଚାରି। ତ ସେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ଉପାୟ କୁହ। ଶୁଣି ନ ବୋଲଇ ବଶିଷ୍ଠ ତପଚାରି। ତ ସେ ମାନେ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପଶୁ ଐଲାକ ବୀରତ୍ୱର ଶୁଣି ଚାର ପ୍ରବୋଧ କରିବା ନୃପମଣି। ତ ବଶିଷ୍ଠ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବୀରବାଦ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ଶୁଣିକି ପରଶୁରାମ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାଲ ପ୍ରବୋଧ କରିବା ନୃପମଣିର। ତ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଆସିକି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ପରଶୁରାମଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ବି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେସବୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ତାପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ବୁଝିପାରିନ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରିପାରିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ। ସୋମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।